Hello friends, welcome back to my channel. Today I will discuss Roald Dahl's Tales of Childhood. Tales of Childhood is taken from Roald Dahl's autobiography. অর্থাৎ Tales of Childhood গৃহীত হয়েছে রোল্ড ডালের লেখা আত্মজীবনীমূলক একটি বই থেকে। Tales of Childhood, Chapter 10, Lesson 10. Before going to the text, let's know a few things about the author. Roald Dahl, 1916 to 1990, was a British novelist, short story writer, poet, fighter pilot, and screenwriter. Roald Dahl ছিলেন একজন ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক, ছোট গল্প লেখক, কবি এবং ফাইটার পাইলট, এবং অবশ্যই সিনেমার জন্য স্ক্রিপ্ট লিখতেন। তিনি 1916 সালে জন্মগ্রহণ করেন, 1990 সালে প্রয়াত হন। Dahl rose to prominence in the 1940s with works for both children and adults. তিনি 1940 সাল নাগাদ খুব খ্যাতি লাভ করেন শিশুদের জন্য এবং বড়দের জন্য বই লিখে, and became one of the world's best selling authors, এবং পৃথিবীর একজন সবচেয়ে বেশি বিক্রিত বইয়ের লেখক হিসাবে গণ্য হন। Actually, Dahl was born in Wales to Norwegian immigrant parents. ওয়েলসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। He served in the Royal Air Force during the Second World War. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন তিনি রয়্যাল এয়ার ফোর্সে কাজ করতেন। He became a fighter, scoring 5 confirmed victories, and subsequently an intelligence officer, rising to the rank of acting wing commander. ফলে উইং কমান্ডারের পদে তিনি উন্নীত হন এবং ইন্টেলিজেন্স অফিসার হিসাবে পরে পদপ্রাপ্তি ঘটে। রাওল্ড ডাল একজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন, প্রচুর লিখেছেন। His works include James and the Giant Peach, Charlie and the Chocolate Factory, Matilda, The Witches, and Gorg's Marvelous Medicine. The present text is an excerpt from his autobiography Boy Tales of Childhood. আমরা যে বর্তমানে টেক্সটটি পড়ব, Tales of Childhood, is an excerpt, উদ্ধৃত হয়েছে, নেওয়া হয়েছে, has been taken from his autobiography, তার আত্মজীবনীমূলক বই থেকে নেওয়া হয়েছে। বইটির নাম হলো Boy Tales of Childhood. আমরা Boy Tales of Childhood, Roald Dahl's autobiography, সে সম্বন্ধে একটু জেনে নেব। Boy Tales of Childhood 1984 এ প্রকাশিত হয়েছিল, is an autobiographical book by British writer Roald Dahl. It describes his life from birth until leaving school, focusing on living conditions in Britain in the 1920s and 1930s, the public school system at the time, and how his childhood experience led him to writing as a career. ফলে লেখক হিসাবে তিনি কিভাবে উন্নীত হলেন, শৈশবের অভিজ্ঞতাগুলো, পাবলিক স্কুল সিস্টেম কেমন, এবং সর্বোপরি ব্রিটেনের অবস্থা কেমন ছিল 1920 কিংবা 1930 সাল নাগাদ। 1920-এর দশক এবং 30-এর দশকে ব্রিটেনের কন্ডিশন, তার নিজের জীবন, জন্ম, বাবার সম্বন্ধে, মায়ের সম্বন্ধে, তাদের কতগুলো বাড়ি বদল, এই সমস্ত কাহিনী তিনি এই বইতে বর্ণনা করেছেন। And the name of the book is Boy Tales of Childhood. It ends with his first job working for Royal Dutch Shell. Royal Dutch Shell এ কাজ করা, অর্থাৎ প্রথম চাকরি পাওয়ার পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে আত্মজীবনীমূলক এই বইতে। আমরা রোল্ড ডালের আত্মজীবনীর নাম জানলাম Boy Tales of Childhood, কিন্তু এখন আমরা জেনে নেব হোয়াট ইজ অটোবায়োগ্রাফি। Actually,
a chronological narrative account of the author's life related to crucial historical events are called autobiography. Auto means self, graphia means writing, অর্থাৎ নিজের জীবন যিনি ঘটনা প্রবাহকে লিখে ফেলেন সেই বইকে বলা হবে আত্মজীবনী। আত্মজীবনীর বৈশিষ্ট্যগুলো যদি আলোচনা করি, আত্মজীবনী লিখিত হয় নিজের দ্বারা। মোস্টলি অটোবায়োগ্রাফিজ আর রিটেন ইন ফার্স্ট পারসন পয়েন্ট অফ ভিউ। বেশিরভাগ আত্মজীবনী ফার্স্ট পারসন ন্যারেটিভ পয়েন্ট অফ ভিউ দ্বারা লিখিত হন। This means that the narrator or the person telling the story is also in the story, অর্থাৎ যে ব্যক্তি গল্প বলছেন তিনি ওই গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন। You can tell if a story is written in first person if the narrator uses the personal pronouns I, me and my, আমার, আমি কি করেছিলাম, আমি কোথায় গিয়েছিলাম, আমি কোথায় পড়াশোনা করেছি, এই কথাগুলো যখন কোনো বক্তা বলেন সেই ধরনের লেখাকে আত্মজীবনীমূলক লেখা বলা হবে। এবং সেখানে লেখকের সত্যিকারের জীবন কাহিনী বর্ণিত হবে। Autobiographies are usually book length since the author usually covers the events of his or her entire life. Here are some examples of book length autobiographies. আমি কয়েকটা বইয়ের নাম বলছি, তবে তার আগে তোমাদের মনে রাখতে হবে যে ফার্স্ট পারসন বা পার্সোনাল প্রোনাউন ব্যবহার করলেই কিন্তু গল্প আত্মজীবনী হয়ে যাবে না। সেগুলো কখনো কখনো গল্পও কিন্তু ফার্স্ট পারসন ন্যারেটিভ পয়েন্ট অফ ভিউতেও লেখা হতে পারে। আত্মজীবনীগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ফ্রিডম ইন এক্সাইল, দলাই লামার আত্মজীবনী, স্টিফেন হকিং এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম। আমরা এখানে অনেকগুলো আত্মজীবনীর আমি নাম দিয়েছি। উসেইন বোল্টের, দ্য রোড অ্যাহেড, বিল গেটসের ড্রিমস ফ্রম মাই ফাদার, চ্যাপলিনের আত্মজীবনী, অনেকগুলো দিয়েছি, তোমরা কুইজের জন্য দেখে রাখতে পারো। আই এম মালালা, মালালা ইউসুফজাইর, আনব্রেকেবল মেরি কমের, দ্য ডায়েরি অফ এ ইয়াং গার্ল অ্যানি ফ্রাঙ্কের, উইংস অফ ফায়ার বিখ্যাত অটোবায়োগ্রাফি এপিজে আব্দুল কালামের, মেইন ক্যাম্প, মাই স্ট্রাগল হিটলারের, অ্যান অটোবায়োগ্রাফি দ্য স্টোরি অফ মাই এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ গান্ধীর অটোবায়োগ্রাফি, তেন্ডুলকরের অটোবায়োগ্রাফির নাম হচ্ছে প্লেইং ইট মাই ওয়ে। সো ফ্রেন্ডস, আমরা অটোবায়োগ্রাফি সম্বন্ধে একটা ধারণা পেলাম, রোল্ড ড্যাল সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা পেলাম। আমরা প্রিভিয়াস অ্যাক্টিভিটিজ একটু দেখব। হাউ উড ইউ ডেসক্রাইব ইয়োরসেলফ ইন 5 ওয়ার্ডস? নিজেকে কিভাবে 5টি শব্দের মধ্যে তুমি বর্ণনা করবে? টেল দ্য ক্লাস। অ্যাকচুয়ালি শ্রেণীকক্ষে আমরা এগুলো আলোচনা করব, ফলে আমরা বিভিন্ন রকমের গুণগত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হয়ে থাকি। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আমরা হিসাবে বলতে পারি অনেস্ট, হার্ডওয়ার্কিং, ওবিডিয়েন্ট, অ্যাটেন্টিভ, কোয়াইট। কেউ কোয়াইট হতে পারে, কেউ নটিও হতে পারে। সেক্ষেত্রে কেউ ডিসিপ্লিনড, পাংচুয়াল, এই ধরনের অ্যাডজেক্টিভগুলো আমরা বর্ণনা করতে পারি, যেগুলো আমার বৈশিষ্ট্য। এবং আসলে এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমাকে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করবে। প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, তোমরাও যদি ওবিডিয়েন্ট হও, অ্যাটেন্টিভ হও, অনেস্ট হও, হার্ডওয়ার্কিং হও, কোয়াইট হও, তাহলে কিন্তু তোমরাও প্রতিষ্ঠা পাবে। এখানে আমরা শুধু একটা গল্প বা আত্মজীবনী পড়ার জন্য পড়ছি না, এটা আমাদের চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। তাই এই যে বিখ্যাত ব্যক্তিদের আত্মজীবনী মানুষজন পড়েন, তার দ্বারা নিজেরা উৎসাহ পান, অনুপ্রেরণা পান। টেল দ্য ক্লাস অ্যাবাউট সাম সিগনিফিক্যান্ট মেমোরিজ অফ ইউর চাইল্ডহুড। ছোটবেলার তোমার উল্লেখযোগ্য স্মৃতি কয়েকটা তোমার বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো। ফলে আমাদের এরকম অনেক স্মৃতি থাকে ছোটবেলার, সেগুলো আমরা ডায়েরিতে লিখে ফেলবো। কেউ বন্ধুদের সঙ্গে কোনো খেলনা ভাগ করে নেওয়া, একসঙ্গে খেলা, কিংবা কোনো খাওয়ার ভাগ করে নেওয়া, কি কোথাও বেড়াতে যাওয়া, উল্লেখযোগ্য ব্যাপার থাকে। আমাদের ছোটবেলার নানা রকমের স্মৃতি থাকে, বাবা মায়ের সঙ্গে মেলায় যাওয়া, নানা রকমের স্মৃতি আমাদের থাকতে পারে। ফলে বন্ধুরা, চলো লেটস রিড দ্য অটোবায়োগ্রাফিক্যাল টেলস অফ রোল্ড ড্যাল। রোল্ড ড্যাল প্রথমেই তার বাবাকে বর্ণনা করার মধ্য দিয়ে টেক্সটটা শুরু করেছেন। মাই ফাদার
Harold Dell was a Norwegian who came from a small town near Oslo called Sarpsborg. আমার বাবা হ্যারল্ড ডাল ছিলেন একজন নরওয়েবাসী। নরওয়ের অধিবাসীকে নরওয়েয়ান বলা হয়, ভারতের অধিবাসীকে যেমন ইন্ডিয়ান বলা হয়, আমেরিকার অধিবাসীকে আমেরিকান বলা হবে, তেমনিভাবে নরওয়ের অধিবাসীকে নরওয়েয়ান। হু কেম ফ্রম এ স্মল টাউন নিয়ার অসলো, যিনি অসলোর কাছে একটা ছোট শহর থেকে এসেছিলেন, সেই ছোট শহরের নাম ছিল সার্পসবার্গ। হিজ ওন ফাদার, তার বাবা, মাই গ্র্যান্ডফাদার মানে আমার দাদু, was a fairly prosperous merchant who owned a store in Sarpsborg and traded in just about everything from cheese to chickenware. অর্থাৎ তার বাবা মিন্স হ্যারল্ড ডালের বাবা, আমার দাদু, একজন খুব ভালো সফল ব্যবসাদার ছিলেন। প্রসপারাস মানে সফল, সাকসেসফুল, মার্চেন্ট মানে ব্যবসায়ী, হু ওন্ড যিনি অধিকার করেছিলেন বা যিনি মালিক ছিলেন। কিসের মালিক? স্টোর, একটা দোকানের মালিক ছিলেন। ইন সার্পসবর্গ, সার্পসবর্গে একটি দোকান ছিল তার। অ্যান্ড ট্রেডেড ইন, এবং তিনি ব্যবসা করতেন। ট্রেডেড পাস্ট টেন্সে রয়েছে। জাস্ট অ্যাবাউট এভরিথিং, সব কিছুই তিনি তার দোকানে রাখতেন। ফ্রম চিজ টু চিকেনওয়্যার, অ্যাকচুয়ালি চিজ মানে আমরা জানি মাখন বা পনির, টু চিকেনওয়্যার, চিকেনওয়্যার মানে মোরগ বা মুরগি রাখার তারের জাল বা মুরগি রাখার খামার। অর্থাৎ তার দোকানে চিজ থেকে চিকেনওয়্যার প্রায় সবকিছুই তিনি বেচতেন। মাই ফাদার হ্যাড লস্ট অ্যান আর্ম, আমার বাবা তার একটা হাত হারিয়েছিলেন। হ্যাড লস্ট পাস্ট পারফেক্ট। হোয়েন হি ওয়াজ 14, যখন তার বয়স ছিল 14। বাট হ্যাড বিকাম এ সাকসেসফুল শিপ ব্রোকার, কিন্তু তিনি একজন সফল জাহাজের দালাল হতে পেরেছিলেন। সফল ব্রোকার মানে দালাল, কিন্তু শিপ ব্রোকার মানে জাহাজের দালাল। অর্থাৎ জাহাজে যিনি মাল সরবরাহ করতেন তাকে এখানে শিপ ব্রোকার বলা হচ্ছে। সেটাই পরে তিনি ব্যাখ্যা করে বলে দিচ্ছেন, এ শিপ ব্রোকার ইজ এ পার্সন, একজন শিপ ব্রোকার হলেন একজন ব্যক্তি, হু সাপ্লাইজ দ্য শিপ, যিনি জাহাজে দেন। সাপ্লাইজ মানে সরবরাহ করা, টু প্রোভাইড, টু গিভ, টু সেল বিক্রি করতেন। উইথ এভরিথিং ইট নিডস, জাহাজের যা কিছু দরকার। হোয়েন ইট কামস ইনটু পোর্ট, যখন এই জাহাজ বন্দরে আসতো। অর্থাৎ জাহাজের জন্য অনেক রকমের জিনিস এবং প্রচুর প্রচুর জিনিস দরকার হতো। হ্যাঁ, একটি দোকান শুদ্ধ উঠে যেত একটা জাহাজে। ফলে ছোটখাটো দোকানের একটা জাহাজে একটা দোকানের সম্পূর্ণ মাল লাগতো। ফলে প্রচুর জিনিস রাখতেন এবং সব রকমের জিনিস তিনি তার দোকানে রাখতেন। কি কি জিনিস জাহাজে সরবরাহ করতে হতো? ফুয়েল অ্যান্ড ফুড, ফুয়েল মানে জ্বালানি, অ্যান্ড ফুড, ফুড মানে খাদ্য সরবরাহ করতে হতো। তখনকার দিনে মনে রাখতে হবে, জাহাজগুলো যেহেতু কয়লাতে চলতো, ফুয়েল বলতে মূলত এখানে কোলের কথা বলা হচ্ছে। রোপস অ্যান্ড পেইন্ট, দড়ি এবং রং। সোপ অ্যান্ড টাওয়েলস, সাবান ও তোয়ালে। হ্যামার্স অ্যান্ড নেলস, হাতুড়ি ও পেরেক। অ্যান্ড থাউজেন্ডস অফ আদার লিটল আইটেমস, এবং আরো হাজার রকমের টুকিটাকি জিনিস। লিটল আইটেমস মানে ছোটখাটো উপাদান, আইটেমস মিন্স এলিমেন্টস। এ শিপ ব্রোকার ইজ এ কাইন্ড অফ এনরমাস শপকিপার। আবারও তিনি পরিষ্কার করে দিচ্ছেন এই শিপ ব্রোকার কাকে বলা হবে। জাহাজের দালাল বলতে একজন বড় মাপের দোকানদার। ইজ এ কাইন্ড অফ এনরমাস, এনরমাস মানে বিগ, এনরমাস মানে ভাস্ট, হিউজ, বিশাল বড় দোকানদার। ফর শিপস, জাহাজগুলোর জন্য যিনি মূলত মাল সরবরাহ করেন। অ্যান্ড বাই ফার দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আইটেম হি সাপ্লাইজ টু দেম ইজ দ্য ফুয়েল অন হুইচ দ্য শিপস ইঞ্জিনস রানস। ফলে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, সবচেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি
মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, এটা সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে রয়েছে। দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আইটেম হি সাপ্লাইজ, তিনি সরবরাহ করতেন, টু দেম ইজ দ্য ফুয়েল। ফুয়েল মানে জ্বালানি। এখানে জ্বালানি বলতে অন হুইচ দ্য শিপস ইঞ্জিন রান, যাতে করে ওই জাহাজের ইঞ্জিন চলতো। এখানে রান মানে চলা। ইন দোজ ডেজ, তখনকার দিনে, অনলি কোল, এখন ইঞ্জিন তেলে চলে, পেট্রোলিয়ামে চলে, কিন্তু জাহাজ ছাড়া অন্যান্য যে ইঞ্জিনগুলো আমরা জানি কারেন্টেও চলে, কিন্তু তখনকার দিনে জাহাজগুলো স্টিম ইঞ্জিন ছিল, তাই কয়লাতে চলতো। হি সেট আপ, তিনি স্থাপন করেছিলেন, এটা একটা ফ্রেজাল ভার্ব। সেট আপ মিন্স বিল্ড এ শিপ ব্রোকিং ফার্ম, তিনি জাহাজের জন্য মাল সরবরাহ করার জন্য একটা খামার বাড়ি তৈরি করেছিলেন। ফার্ম মানে খামার বাড়ি, শিপ ব্রোকিং মানে জাহাজে সরবরাহ করার জন্যই একটা খামার। অ্যাট কার্ডিফ অফ সাউথ ওয়েলস, দক্ষিণ ওয়েলসের কার্ডিফে তিনি একটি শিপ ব্রোকিং ফার্ম স্থাপন করেছিলেন। মাই ফাদার মেট মাই মাদার সোফি ম্যাকডালেনে, সোফি ম্যাকডালেনকে সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল আমার বাবার, সোফি ম্যাকডালেন হ্যাসেলবার্গ, ডিউরিং দ্য সামার অফ 1911। ফলে সোফির সঙ্গে দেখা হয় 1911 সালের গ্রীষ্মে। অ্যান্ড ওয়ার ম্যারিড সুন আফটার, এবং তার কিছুদিনের মধ্যেই তাদের বিবাহ হয়। অর্থাৎ এখানে লেখক আত্মজীবনীমূলক এই বই টেলস অফ চাইল্ডহুড, অ্যাকচুয়ালি বইটির নাম হচ্ছে বয় টেলস অফ চাইল্ডহুড, সেখান থেকে গৃহীত এই অংশে তার বাবার কথা বললেন, বাবার সফল হওয়ার কথা বললেন, এবং তার বাবা মায়ের মিলনের কথাও উল্লেখ করলেন। ইন 1918 সালে, when I was 2, আমি যখন 2 বছর বয়সী, we all moved, আমরা সবাই উঠলাম, into an imposing country mansion. Imposing means impressive to look at, দেখতে দারুণ সুন্দর একটা বাড়ি। ম্যানশন মানে রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ি। বিসাইড দ্য ভিলেজ অফ রেডার, রাডির কাছে একটি প্রাসাদময় বাড়িতে আমরা উঠলাম। অ্যাবাউট 8 মাইলস নর্থ অফ কার্ডিফ, এই রাডি গ্রামটি ছিল প্রায় 8 মাইল দূরে, কার্ডিফের উত্তরে। কার্ডিফের উত্তরে 8 মাইল দূরে আমরা একটি গ্রামে দুর্দান্ত বাড়িতে, জবরদস্ত একটা অট্টালিকার মতো বাড়িতে আমরা গিয়ে উঠলাম। আই রিমেম্বার, আমি স্মরণ করতে পারি। আই কল আপ, আই রিক্যাপিচুলেট, আমি স্মরণ করতে পারি। ইট অ্যাজ এ মাইটি হাউস, এই বাড়িটাকে আমি স্মরণ করতে পারছি একটা শক্তিশালী বাড়ি হিসাবে। উইথ টারেটস, টারেটস মানে এখানে গম্বুজ থাকতো, যে এই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাড়ির উপর থেকে যে ছোট ছোট টাওয়ার গুলো, তাকে বলা হয় টারেটস। অন ইটস রুফ, এর ছাদে সব গম্বুজ ছিল, গম্বুজ সমেত বাড়ি এটা। অ্যান্ড উইথ মেজেস্টিক লনস অ্যান্ড টেরেসেস অল অ্যারাউন্ড ইট, এবং এর চারধারে ছিল রাজকীয় বাগান আর চাতাল। লন মানে চাতাল, টেরেসেস মানে উঠান বা চাতাল আমরা বলবো, লন মানে পায়ে হাঁটা বাগানের ভিতর দিয়ে রাস্তা। একটা সুন্দর রাজকীয় বাড়ি, এবং সেই বাড়ির ছাদে ছিল গম্বুজ। দুর্দান্ত সুন্দর একটা শক্তিশালী ঝাঁদরেল বাড়ি। দেয়ার ওয়ার মেনি একর্স অফ ফার্ম, সেখানে অনেক একর জুড়ে খামার ছিল। অ্যান্ড উডল্যান্ড, উডল্যান্ড মানে বনভূমিও ছিল। অ্যান্ড এ নাম্বার অফ কটেজেস ফর দ্য স্টাফ, এবং কর্মচারীদের জন্য। স্টাফ মানে এখানে কর্মচারী, কারণ এই বিশাল বড় খামারে কাজ করার জন্য কর্মচারীর দরকার হতো। কর্মচারীদের থাকার জন্য অনেকগুলো ছোট ছোট ঘর, কটেজেস মানে কুঁড়ে ঘর, ছোট ঘর, হাটস। ভেরি সুন মানে শীঘ্রই। ইমিডিয়েটলি দ্য মিডোজ ওয়ার ফুল অফ মিল্কিং কাউজ, এখানের যে চারণভূমিগুলো, জায়গাগুলো, ওয়ার ফুল অফ মিল্কিং কাউজ, দুধেল গরুতে ভর্তি হয়ে গেল, অর্থাৎ পরিপূর্ণ হয়ে গেল সেখানে গরুতে, যে গরুগুলো দুধ দিত। অ্যান্ড দ্য স্টাইজ ওয়ার ফুল অফ পিগস, এবং খোঁয়াড়গুলো বা স্টাই বলা হয় STY, স্টাই হচ্ছে
শুকরের থাকার জায়গা বা শুকর ছানা থাকার জায়গা। আর গরু থাকে সেডে, SHED। So the meadows were full of milking cows, the sties were full of pigs, and the chicken run was full of chickens. Chicken run মানে পোল্ট্রি, পোল্ট্রি থাকার যে জায়গা, সেই মুরগির ঘরগুলো, চিকেন রানগুলো ভর্তি হয়ে গেল মুরগিতে। There were several horses for pulling the plows, লাঙ্গল টানার জন্য, and the hay wagons, খড়ের গাড়ি, ওয়াগন মানে গাড়ি, ঘোড়ায় টানা সাধারণত ভাবে খড়ের গাড়ি। and there was a plowman, ফলে ওই গাড়িগুলো খড়ের গাড়ি এবং লাঙ্গল টানার জন্য অনেকগুলো ঘোড়াও ছিল। হর্সেস মানে ঘোড়া, সেভারেল মানে মেনি, অনেকগুলো, পুলিং মানে টানা, লাঙ্গল টানা, এবং হে ওয়াগন টানার জন্য অনেকগুলো ঘোড়া ছিল। পুলিং এর অপোজিট ওয়ার্ড হবে পুশিং। and there was a plowman, এবং একজন হলধর ছিল, একজন কৃষকও ছিলেন যিনি হাল ধরতে পারতেন। and a cowman, একজন রাখাল ছিল বা গোয়ালা ছিল। and a couple of gardeners, দুজন মালি ছিল। ফলে বিশাল বড় খামার বাড়ি, সেটাকে পরিচর্যা পর্যবেক্ষণ করার জন্য এতগুলো কর্মচারী ছিল সেখানে। a couple of gardeners and all manner of servants in the house itself, এবং ওই বাড়িতে সব রকমের চাকর, সব ধরনের চাকর বাড়ির মধ্যেই ছিল। ফলে আমরা একটা প্রসপেরাস হাউসহোল্ডের বর্ণনা পাচ্ছি, এমন একটি সংসারের বর্ণনা পাচ্ছি যেখানে ইমিগ্রেন্ট হ্যারল্ড ডেল ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই নরওয়েয়ান তিনি একজন সফল ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়েছিলেন। আমরা ফার্স্ট ইউনিট শেষ করলাম, যদিও এখানে ইউনিট ডিভিশন নেই, কিন্তু আমরা প্রথম অংশ শেষ করলাম যেখানে হ্যারল্ড ডেল সম্পর্কে তার ছেলে রাউল ডেল বা রোল ডেল তিনি বর্ণনা করেছেন। রোল ডেল আসলে আত্মজীবনীমূলক এই বইতে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে, সততার মধ্য দিয়ে, মনোযোগী এবং পরিশ্রমী সৎ হলে সফল হওয়া যায়। তার বাবা একজন সফল ব্যবসায়ী হয়েছিলেন। এটা আত্মজীবনীমূলক বই বয় টেলস অফ চাইল্ডহুড থেকে গৃহীত।